आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद आंगोला और बोत्सवाना को आज 6 दिनिया गस्तरे जिबे राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री आज वाराणसी रे 4टी नूतन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन करिवे शुभारंभ। संध्यारे नुआदिल्ली ठारे आईन सेवा प्रदान व्यवस्थार सशक्तिकरण संपर्कित एक जातीय सम्मेलन को मध्य करिवे उद्घाटन। आसंता वर्ष भारत गस्त करिपारंती बोली अमेरिका राष्ट्रपति सूचना। छत्तीसगढ़ रायपुर ठारे गतकाली पुलिस निकटरे एक प्रमुख माओवादी संगठन उदंती एरिया कमिटीर समस्त सक्रिय सदस्यों आत्मसमर्पण एवं पुरुष टी20 क्रिकेट सीरीज अंतिम मैच रे आज भारत ब्रिस्बेन ठारे भेटिबो आयोजक ऑस्ट्रेलिया को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंगोला एवं बोत्सवाना को 6 दिनिया गस्तरे जिबे। नुआदिल्ली ठारे ए संपर्क में सूचना दे वैदेशिक मंत्रालय पक्षर कहुଯାଇଛି एही दुई राष्ट्र गस्त करिबारे राष्ट्रपति मुर्मू हेउचंती भारतर प्रथम राष्ट्रमुख्य। एही गस्त अवसर में राष्ट्रपति मुर्मू दुई देश रे तांको प्रतिपक्ष मानक सहित द्विपाक्षिक आलोचना करिवे। एही दुई देश सहित प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य, भित्तिभूमि, वाणिज्य और जनसंपर्क समेत विभिन्न प्राथमिक क्षेत्र में सहयोग और द्विपक्षीय संपर्क को अधिक सशक्त करने उपरे मुख्यतः आलोचना कराजिबो। बोत्सवाना सहित प्रकल्प चिता संपर्क में मध्य राष्ट्रपति आलोचना करिवे बोली जଣାपड़िछि। एतद्व्यतीत से स्थानीय संसद में उद्बोधन देवा सहित एही दुई आफ्रिकीय देश में बसवास करुथिबा प्रवासी भारतीयों सह मध्य भाव विनिमय करिवार कार्यसूची रहिछि। आसंता 11 तारिख में आंगोला स्वाधीनतार 50तम वार्षिकी समारोह में राष्ट्रपति जोग देवार कार्यसूची रहिछि। राष्ट्रपति मुर्मूंकर एही गस्त द्वारा भारत सहित आफ्रिकीय देशगुड़िकर संपर्क को अधिक सशक्त करिबा तथा ग्लोबल साउथ राष्ट्रगुड़िक सहित मध्य भागीदारी को अधिक सुदृढ़ करिबा दृष्टिकोण प्रतिफलित हेउछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी रे 4टी नूतन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुभारंभ करिवे। ए ट्रेन गुड़िक बनारस, खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली एवं एर्नाकुलम बेंगालुरु मध्य चलाचल करिबो। एहाद्वारा यात्री मानकर एही पथरे यात्रा समय ह्रास पाइबा सहित आंचलिक संयोगीकरण वृद्धि पाइब एवं पर्यटन क्षेत्र और देशव्यापी आर्थिक कारबार मध्य प्रोत्साहित हेबो। आज अनुष्ठित हेबाक थिबा एही उद्घाटनी समारोह रे रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बहु मान्यगण्य व्यक्ति जोग देवार कार्यसूची रहिछि। आज शुभारंभ होउथिबा ट्रेन चलाचल द्वारा वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो समेत देशर सांस्कृतिक तथा धार्मिक प्रतिष्ठानगुड़िक सहित संयोगीकरण व्यवस्था सुसंगत करा जाय परिबो। एही 4टी ट्रेन द्वारा लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मोरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर बासिंदा उपकृत हेबा सह दिल्ली और पंजाब मध्य संयोगीकरण अधिक सशक्त होई परिबो। गत संध्यारे प्रधानमंत्री तांको संसदीय निर्वाचन मंडली वाराणसी रे पहुंचिचंती। सेठारे प्रधानमंत्री को स्थानीय जनसाधारण और बीजेपी कर्मकर्ता पक्षरु भव्य स्वागत संबर्धना दिया जायछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संध्यारे सुप्रीमकोर्ट परिसर में आईन सेवा प्रदान व्यवस्थार सशक्तिकरण संपर्कित एक जातीय सम्मेलन को उद्घाटन करिवे। एथिसहित प्रधानमंत्री जातीय आईन सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत कम्युनिटी मेडिएशन तालीम मॉड्यूल मध्य शुभारंभ करिवे। एही अवसर में श्री मोदी समारोह में उद्बोधन देवार कार्यसूची रहिछि। 2 दिन धरि चलिबाकु थिबा एही सम्मेलन में स्थायी लोक अदालत, आईन सेवा प्रतिष्ठान गुड़िकर आर्थिक परिचालना और आईन सहायता संपर्कित अन्यान्य प्रसंग उपरे आलोचना कराजिबो। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गतकाली गुवाहाटी ठारे गेटवे गुवाहाटी टर्मिनाल और जेटी एवं ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंटर उद्घाटन करिसेंति। एही दुईटी ऐतिहासिक भित्तिभूमि प्रकल्पर उद्घाटन करी श्रीमती सीतारमण एहाकु निरंतर विकास विविध संयोगीकरण दिगरे एक सफल पदक्षेप भाव अभिहित करिसेंति। एतद्व्यतीत एही दुईटी प्रकल्प आसामर सांस्कृतिक परिचय को अधिक सशक्त करिबारे सहायक हेबो बोली से कहिसेंति। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी। युक्तराष्ट्र अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗଦେବେ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ୱିଲମିଂଟନ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମାକୁ ଏକ ସଫଳ ରୂପ ଦେବା ଲାଗି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗତ 3 ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ଗତକାଲି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଏହାକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ, ସନ୍ତୁଳିତ ତଥା ଆପୋଷ ଲାଭଦାୟକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏ ଦିଗରେ ୟୁରୋପୀୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାବିନେ ୱେର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ସହିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। गरियाबंद ଧମନ୍ତାରୀ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଭିଜନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ଉଦନ୍ତୀ ଏରିଆ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଗତକାଲି ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରଠାରେ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁଲିସ ଆଇଜି ଅମରେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ 7 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏରିଆ କମାଣ୍ଡର ସୁନୀଲ ଓ ସଚିନ ଆରୋରାଙ୍କ ଉପରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନଗଦ ରାଶି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଲୁଦ୍ରନ, ବିଦ୍ୟା, ନନ୍ଦିନୀ ଓ ମାଲେସ୍କ ଲାଗି 5 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଓ ବଣ୍ଟି ଲାଗି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଞ୍ଚ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦଳକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳ ମିଳିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜରେଇକେଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲାପୁବୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗୋପନୀୟ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଚୋରା କାରବାର, ଗୁପ୍ତ ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ ବେଆଇନ ରପ୍ତାନୀରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିବା ନେଇ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛି। ପୁରୁଷ ଟି20 କ୍ରିକେଟ ସିରିଜର 5ଟିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ଭାରତ ବ୍ରିସବେନ୍ଠାରେ ଆୟୋଜକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 1:45 ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଓଭାଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 48 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି 2-1ରେ ସିରିଜ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା 2028 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଲାଗି 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ମୋଟ 28ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଜୁଲାଇ 12ରୁ 29 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଏହି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପଦକ ଲାଗି ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଜୁଲାଇ 20 ଏବଂ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲେସ୍ଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପୋମ୍ନାର ଫେୟାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଆଙ୍ଗୋଲା ଓ ବୋତ୍ସୁଆନାକୁ ଆଜିଠାରୁ 6 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବାରାଣସୀରେ 4ଟି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଶକ୍ତିକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଟି20 କ୍ରିକେଟ ସିରିଜ୍ର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ଭାରତ ବ୍ରିସବେନ୍ଠାରେ ଭେଟିବ ଆୟୋଜକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।